اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وديائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدين حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم
يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولما لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام الرفيق اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ننبع بعدها أبدا واخشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربي العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة Barokah Fatihah kepada Ibu Wiwit Safitri yang meninggal pada tanggal 22 Juni 2021, Saudara Nikma Mustafa, dan mungkin keluarga dari jamaah yang meninggal. Semoga oleh Allah SWT seluruh amal ibadahnya diterima, sekecil apapun dan sebesar apapun dosa kesalahannya diampuni oleh Allah SWT, diangkat derajatnya menuju surga Allah SWT. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susan ila ruhi Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas al-Malik al-Makil Hasani Abu Yashid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas al-Malik al-Makil Hasani wa ila arwahi ashabi Rasulillah min asyratil mubashirin bil jannah وفقهاء سماء المدينة وأهل الزهد الثمانية إلى روح سيدنا الفلك المقدم محمد بن علي بعلاوي وإلى روح سادات علي بعلاوي من مشارق الأرض المغاربية ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد أبو يزيد محمد بن سيدنا علي بن سيدنا الملك الملك حسن وإلى روح الحبيب عبد القادر والحبيب الفلكي الحبيب عبد الله بن عبد الفلكي عبد الله بن حسن والأحلى النبي أحمد بن سلم إدريس بن علوي بن سلم إدريس بن حسن بن سلم إدريس ثم إلى روح جميع مشايخنا وعلمينا وعلمينا من رمضان Haji Muhammad Basir Ali Ramai Haji Mufid Mahfud Ramai Haji Mungkar Ramai Abdul Hamid Basuran Ramai Haji Basur Ibsu Ayu Ramai Haji Zubair Dahlan Ramai Haji Mamun Zubair Ramai Haji Muhammad Said Ketapang Ramai Haji Dahlan Ramai Haji Mustain Ramai Haji Ramli Petarangan Ramai Haji Wasin Banji Ramai Haji Ali Masum Rabi Ramai Haji Warsum Munawir Ramai Haji Dalhar Munawir Ramai Haji Ahmad Munawir Ramai Haji Zainul Bin Munawir Ramai Haji Najam Abdul Karim Munawir Ramai Haji Atakan Masum Nasabil Kerap ya Ramai Haji Abdul Rahman Wahid Wirang thumma ila arwahi Sayyidul Walid Abi Yasir Dahlan Amin ya Rasulullah warhamah syafi'i marukah ya ma'ata'ala amin amin marhamin warhadi wa ukhtin wa idha akhi sayyidina ma'aksana wa akhi sayyidina ibrida wa usulihi mawfurih min syaikhina Allah ifillahum yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah
الله يتغشم بالرحمة والمغفرة يختم لنا بالحسنى في خلد وفي وعافية. الله يكفينا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وباطن. أن الله يكفينا شر الظالم الحاسد والمدين وينزل الشر الكافرين. أن الله يرزقنا الصحة والسلام والعافية في الدين والدين والآخرة ومن الصلاة والسلام من الدين صالحا. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. مالك يوم الدين. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, masih kita membicarakan fadilah salat malam yang merupakan salat yang paling utama dibanding salat-salat sunnah yang lain. Bahkan disebutkan di sini afdalus shalah ba'dal faridah. Ya. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul lail, salat di waktu malam. Ya. Sebab itu kita harus berusaha menjadikan salat malam ini sebuah kebiasaan bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Ya. Karena begitu besarnya fadilah atau keutamaan kebaikan yang bisa kita raih dengan sholat malam tersebut. Bahkan sholat malam, orang-orang yang rajin sholat malam, orang-orang yang wadhaba ala qiyamil lail, orang-orang yang berusaha untuk istiqomah dalam sholat malamnya, ya, maka dijanjikan oleh Allah SWT yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yuhsarun nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Besok manusia ini akan dikumpulkan dalam satu mahsyar, satu lapangan. Ya. Fayunadi munadin, kemudian akan dipanggil, Allah akan memanggil, ya, fayaqulu ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Ya, mana orang-orang yang tatajafa junubahum, ya, menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Artinya orang-orang yang gemar, orang-orang yang istiqomah sholat malam. Fayakumuna, maka mereka berdiri tapi wahum qalilun, mereka sedikit dibanding yang tidak sholat malam, itu lebih sedikit orang yang sholat malam. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab. Tsumma, setelah mereka semuanya masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang wadhoba ini ya bukan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah. Ya pasti namanya manusia, ya, dalam perjalanannya mungkin ada satu saat keturun, kekeselan, terus gak tangi, atau mungkin pas sakit, pas capek, itu tidak menjadikan dia berkurang nilai istiqomahnya. Tetapi dalam setiap malam paling tidak kita harus punya niatan untuk setiap malam sholat malam. Entah itu hanya sekedar, kemarin ada berapa peringkat itu ya? 7, ya 8 kita akan nambah sendiri ya. Delok kondisine ketokane si ono sing luwe, ya. Jadi sing mek niat tok ya. Tapi itu kita jangan meremehkan niat itu. Ya, kalau kita punya niatan, ya Allah, ketika mau tidur jam berapapun tidur, jangan meremehkan niat. Ya, di sini tidak boleh kita meremehkan niat. Jadi kita punya, ya Allah, kula dalu niki kepingin sholat malam. Dene kebabas, kita sudah punya niat. Teruskan itu. Yang pasti orang yang punya keinginan ketika terlewatkan, dia pasti kan rada ono getune. Waduh, kok tangi yo. Waduh, kok kebabas yo. Loh. Penyesalan kita akan melewatkan sebuah kebaikan itu juga termasuk ibadah. Jangan meremehkan penyesalan itu. Tidak apa-apa, karena dengan penyesalan itu otomatis kita sudah ada keinginan,
sudah ada dorongan untuk melaksanakan kebaikan. Ya. Insya Allah tinggal menunggu waktunya. Allah akan memberikan kita kekuatan, Allah akan memberikan kita kesempatan untuk bisa istiqomah. Walaupun mungkin hanya 2 rakaat, walaupun hanya sekedar bisa melaksanakan 3 rakaat ya. 2 atau 3 rakaat lah minimal, 2 rakaat plus 1 rakaat ditutup dengan witir ya. Ini ya. Dan banyak sekali di sini kita baca beberapa hadis untuk menjadikan kita supaya lebih semangat, lebih punya dorongan motivasi ya. Wa rawat Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian melaksanakan salat malam. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh ya. Tradisinya orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Jadi mulai dulu, mulai zaman awal ya, mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kebiasaan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh adalah salat malam. Jadi kalau ada orang dikenal soleh tapi tidak pernah sholat malam, nah ini diragukan kesolehannya ya. Karena ini merupakan tradisi, kebiasaan. Berarti bisa dikatakan indikasi tondoni wong soleh itu senang sholat malam ya. Minimal kita masih sempat sholat ya beberapa rakaat, minimal 2 rakaat dan 1 rakaat untuk witir sebelum subuh, minimal itu peringkat sing paling dek-dekan lah ya. Kalau bisa kan kemarin kan kalau bisa sepenuh malam, enggak bisa setengah malam, enggak bisa berapa malam, 1/4 malam, ada 1/5, 1/6, pokoknya sampai kalau enggak bisa diusahakan entah itu minimal 2 atau 4 rakaat di waktu-waktu tengah malam, tapi tengah malam. Lek gak iso ya wis sadurunge subuh. Pas wayahe wong sahur itu ya. Pas wayang sahur kita sholat, itu wis istilahnya yang paling tidak lah ya kita ikhtiarkan sholat malam itu. Wa qurbatun ila rabbikum wa magfaratun lisayyi'at. Jadi sholat malam itu di samping kebiasaan orang soleh, dia merupakan qurbatun ila rabbikum, media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa magfaratun lisayyi'at, dan sebagai penghapus dosa-dosa. Wa manhatun anil ism, dan bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah orang kalau istiqomah sholat malam, insya Allah oleh Allah akan dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun dia melakukan dosa, Allah akan segera memberikan hidayah, memberikan petunjuk sehingga dia bisa sempat bertobat dan memperbaiki diri. Ya. Wa qiyamul lail sihatun lil jasad. Ya. Salat malam itu juga sehat untuk tubuh. Karena disebutkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Tabrani an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lisayyi'at wa manhatun anil ism wa matradatun lidda'i anil jasad. Bisa menghindari dari penyakit-penyakit jasad. Insyaallah kalau kita istiqomah sholat malam, apalagi ya kalau kita dahului sebelum sholat malam mandi ya, setiap malam mandi keramas terus sholat, insya Allah Allah akan memberikan kita kesehatan ya. Terus juga termasuk qiyamul lail ini adalah pesan pertama, salah satu pesan pertama ketika Rasulullah baru nyampe ke Madinah, ketika Rasulullah hijrah, diceritakan ya oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, beliau awwalu ma
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pertama kali ketika sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, injafalan nas ilahi ay asra'u ilahi. Maka orang-orang pada saat itu kan sudah banyak yang masuk Islam ya. Sudah banyak yang masuk Islam sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Dari baiat Aqabah 1, Aqabah 2, ketika baiat orang-orang haji dari Madinah datang. Dulu sebelum Islam sudah ada orang haji, tapi cara haji yang sudah berubah. Islam memperbaiki cara haji ya. Jadi memang di Mekah itu memang menjadi pusat ibadah orang-orang Jazirah Arab, termasuk salah satunya penduduk Madinah. Saat penduduk Madinah haji itu sudah ada beberapa yang baiat. Baiat artinya mengambil sumpah di hadapan Rasulullah masuk Islam dan melindungi Rasulullah kalau Rasulullah pindah ke Madinah. Sampai 2 kali baiat, 2 tahun berturut-turut, sehingga saat itu sudah ada banyak orang-orang Madinah yang sudah berdakwah, mendakwakan Islam. Islam sudah banyak, tapi belum pernah melihat Rasulullah SAW. Sehingga ketika dengar Rasulullah akan hijrah, ini sudah banyak yang menunggu, sudah banyak yang berharap, sudah banyak yang kepingin, tidak sabar kepingin ketemu sama Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu ada bukan dinyanyikan ya, didengungkan tola al badru alaina, itu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah itu ya. Lah saat itu kata sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, fakuntu fi man ja'ahu, saya termasuk orang yang datang menyambut Rasulullah SAW. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzabin. Ketika saya memandang wajah Rasulullah SAW, mengamati, memandang dengan sungguh-sungguh, saya bisa merasakan bahwa wajah beliau adalah bukan wajah orang yang suka bohong, wajah kejujuran. Nah, saat itu qala fakana awwala ma sami'tu min kalami sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu yang pertama kali aku dengarkan kalamnya Rasulullah adalah anna qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Artinya kita diperintahkan untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim persaudaraan. Wasallu bil laili, dan sholatlah di tengah malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia pada tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini wasallu bil lail, sholat malam ini merupakan pesan yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah. Di sini menunjukkan begitu pentingnya sholat malam. Sampai Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan sholat malam. Warawat Tabrani bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati hurfatan yura dhahiruha min batiniha, bahwa di dalam surga itu ada sebuah ruangan yang terlihat dohirnya dari batinnya, wa batinuha min dohiriha, dan terlihat batinnya dari dohirnya. Ya apa ya? Ya coba bayang no ya. Karena surga ini tidak bisa dibarengkan. Surga ini digambarkan malam taro ainun walam tasma udunun walam yakhtur ala qalbi basharin. Sesuatu yang tidak pernah dipandang mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati seseorang. Indahnya surga itu tidak bisa dibayangkan lah. Boleh membayangkan, tapi lebih jauh dari itu. Karena kita bisa membayangkannya. Sampai-sampai disebutkan
tempat terendah adna di surga, tempat yang paling rendah di surga itu masih jauh lebih indah daripada tempat yang terindah di dunia. Makanya ketika kita masuk surga, ya walaupun surga sing ndek-ndekan lah, iku sih alhamdulillah. Ya sekelas awa-awaan iki wis ojo njaluk firdaus, ojo njaluk aden, aduh wis itu surga-surga kelas ya, surga-surga bermerek gitu ya. Jadi kalau sekelas kita itu wis pokoke wakina adzabannar wis mari wis anis. Pokoke gak mlebu neraka Gusti ngono. Surga ndi le, surga kelas apa? Wis mboten masalah ten pundi mawon, pokoke mboten mlebu neraka. Makanya dungane wakina adzabannar wis gak usah diturut-terusno. Jaruk wa nas'alukal firdaus ya Allah. Waduh wis kelincipen wis ya wis. Wis ibadahnya pas-pasan ini wis alhamdulillah pokoknya gak mlebu neraka. Ya. Ini gambaran tok. Saya sendiri juga tidak bisa bayangkan ya apa ya sebuah ruangan yang batinnya nampak dari dohirnya, dohirnya nampak dari batinnya. Wis gak usah bayangno dawa-dawa wis timbangane gak nutut, memang kita ndak nutut. Bisa dibayangkan ya. Kenikmatan surga itu dibayangkan seperti ini. Allah itu memberikan kenikmatan 100 rahmat diberikan kepada makhluknya, yang satu diberikan di dunia untuk seluruh makhluk mulai awal sampai akhir. Jadi kenikmatan yang dirasakan seluruh makhluk itu menungso tok, kewan juga, jin juga, siapapun ini diberi nikmat cuma satu mulai awal sampai akhir. Dudu orang Islam tok, orang kafir sekalipun kan juga mendapatkan nikmat. Ini cukup dari satu, ini dibagi mulai awal sampai akhir seluruh makhluk. Yang 99 iku dideleh di swarga, khusus gaya orang-orang yang beriman, khusus gaya wong-wong apik. Ya apa bayangno saiki? Siji ae dibagi wong sakmene akene, sak makhluk sakmene akene mulai awal sampai akhir itu masih banyak orang yang merasakan nikmat. Ya. Bayangkan kalau 99 khusus orang-orang yang beriman. Ya, makanya surga ini tidak bisa dibayangkan ya. Faqala Abu Malik Al-Asy'ari, kemudian waktu itu ditanya oleh sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa itu surga itu ya Rasulullah, untuk siapa ruangan itu ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Itu bagi orang yang omongane apik, atabal kalam, wong sing omongane apik, wong sing omongane sing nyenengno. Wa'at amat ta'am, dan orang yang suka memberi makan, artinya loman, suka nulung wong ya. Sebenarnya bukan makan saja ya, orang nulung wong ngekei pekerjaan itu juga sama dengan memberi makan. Orang nulung wong dengan mempermudah orang dalam mencari maisha itu juga sama dengan memberi makan. Jadi jangan digambarkan at amat ta'am itu ngekei mangan tok, enggak. Bahkan lebih dari itu, orang yang bisa memberikan pekerjaan orang yang bisa memberikan maisha, loh kan tambah hebat. Yang dikasih makan bukan dirinya saja tapi keluarganya, bukan makan saja tapi kebutuhan yang lain selain makan seperti sandang dan papannya ya. Terus wabata qa'iman, dan orang yang melek ya, orang yang melek. Dan qa'iman duduk melek tok ya, melek remi apa karambol ya siji ya. Iki melek qa'iman, salat ya, wan nasu niyam, sedangkan manusia yang lain tidur. Sedangkan pada waktu itu banyak orang yang tidur. Ini terus disebutkan lagi wara Ibnu Hibban wa ghairi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Oh ini yang bersama ini ya tak golekno sing rada faqala atimit ta'am wa afsis salam, sudah sama itu ya. Wa qiyamul lail fihi syaraful mu'min fid dunya wal akhirah ya. Rawat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani bi isnadi hasan, dengan sanad yang hasan, Ansal bin Said radhiyallahu an qala jaa Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingat
fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Ingat, uripo sak karepmu, tapi kon kate mati. Wa'mal ma syi'ta, lakukan apapun, perbuat apapun wis sak karepmu kate nglakoni apa, fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Api ya dibalas api, elek dibalas elek. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapapun yang kamu inginkan. Fa innaka mufaraquh. Ya. Tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin yaitu salat malam. Salatnya di waktu malam. Wa izzahu, dan kemuliaan seorang mukmin istighna'uhu anin nas. Istighna'u anin nas. Ketika dia bisa mandiri, tidak senang merepotkan orang. Artinya tidak butuh dengan orang, tapi tidak mungkin kita tidak butuh dengan orang ya. Karena wallahu faddala ba'dakum ala ba'd, Allah memberikan kelebihan antara satu dan yang lainnya. Sehingga pasti seseorang ini pasti butuh orang lain. Tapi yang dimaksud di sini kita harus berusaha untuk hidup mandiri. Kita harus berusaha untuk berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Itu adalah kemuliaan seorang mukmin. Ini makanya ada doa seperti ini ya, Allahumma inna nas'aluka al-iffa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-iffa wal ghina. Ya Allah, saya minta harga diri dan saya minta menjadi orang yang mandiri ya. Monggo, saya biasanya di sela-sela doa itu saya baca Allahumma inna nas'aluka al-iffa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal iffah itu harga diri ya, supaya orang yang menjadi orang yang punya harga diri di hadapan manusia itu penting ya. Orang Islam itu harus punya harga diri ya. Ojo jaluan, ojo jagakno wong ya. Kalau ada orang yang memberi ya kita terima, tapi kita tidak boleh jagakno wong, tidak boleh itu ya. Makanya yes pendongone pondok pesantren ini alhamdulillah ya, insya Allah banyak pondok pesantren semacam ini ya, dari guru-guru kita ya. Gak usah gawe proposal, gak usah jaluk-jaluk ya. Yes, kalau ada orang sedekah ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Bahasanya dulu guru saya memberikan pesan ketika mengawali membangun pondok ini, pun Gus niku gadane Gusti Allah. Pondok itu kan wae Gusti Allah. Gusti Allah Maha Kaya, ojo dijak ngemis. Ojo dijak ngemis, Gusti Allah dijak nyegat embong, Gusti Allah dijak keliling, ya, ndekek kotak amal di ndi. Itu bahasanya guru saya semacam itu. Mosok Gusti Allah Maha Kaya kok dijak ngemis. Wis kersane pondok dadi alhamdulillah, gak dadi ya wis, wong dudu wae kok bingung. Sing penting kita melakukan yang terbaik. Artinya ya yang penting ya pondok itu ya majelis taklim ya disi ngaji ngono ae lho ya. Ya tapi karena beliau memberikan nasihat kepada saya, bahkan itu merupakan memberikan syarat bagi saya waktu itu untuk tidak minta-minta, ya otomatis saya harus berpikir untuk melakukan sesuatu yang supaya secara lahiriah ya saya harus usaha istilahnya gitu ya. Ya walaupun pondok pesantren ini alhamdulillah juga banyak orang-orang yang memberikan sumbangan, tapi kan tidak diminta, gak dijaluk, gak nggo proposal ya, ndak. Jadi alhamdulillah. Nah ini susahnya kadang-kadang ya pondok pesantren misalnya ya, panitia pembangunan sebenarnya ya ini kurang pas, kalau mau gue agama ya kurang pas. Kan kita sudah tahu kan ya bahwa al yadul ulya khairun minal yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lah proposal itu tangan di bawah. Proposal itu tangan di bawah, bukan tangan di atas. Karena jaluk kan ngalor ngidul. Lah kadang-kadang ya ini bocoran dari beberapa kenalan saya yang
di birokrat ya, di birokrasi ya. Pokoknya ketemu ustadz kiai rata-rata ngalor ngidul nggawa proposal. Nah, ini yang kadang-kadang memprihatinkan ya sebenarnya. Makanya saya salut dengan pondok-pondok pesantren yang punya unit usaha itu lebih baik daripada jaluk-jaluk, daripada ya masang kotak amal di tele, Indomaret di tele, warung-warung rasane kaya ya apa sih rek ngono. Wong ki wae Gusti Allah wis baba wis badati bangga ya wis. Ya alhamdulillah sampai sekarang pembangunan sudah 10 tahun lebih ya tanpa ada minta-minta. Bahkan kepada wali santri pun kita tidak pernah membuat proposal untuk jaluk-jaluk. Dan alhamdulillah masih tetap berlangsung pembangunannya. Ya, walaupun utangnya akeh gak masalah. Yang penting kan nyaur, utang kan nyaur ya. Nah ini apa istighna anin nas itu penting. Dan kita kan waktu doa witir kan seperti itu kan. Allahumma inna nasalukal ghina anin nas. Ya Allah saya minta apa ya, hina anin nasi kalau bahasa Malangi gak paten ambek menungso gitu. Ya Allah saya minta gak paten ambek menungso. Walaupun di sini bukan berarti kita tidak ada kerjasama, tidak ada saling membantu, tidak ya. Sampai detik ini pun di pondok pesantren kami juga banyak yang membantu tapi tanpa diminta ya, dengan sukarela, dengan senang hati ya. Makanya apalagi kalau dipikir-pikir ya, ini tempat ini adalah tempat ya iki wae Gusti Allah, ini tempat setiap hari di sini dan di tempat-tempat semacam ini ya dimanapun ya, bukan di sini tok ya, dimanapun seperti pondok pesantren ya, ini digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk mencari ilmu. Setiap hari di sini untuk ngaji, untuk sholat, untuk ibadah-ibadah yang lain. Sehingga sebenarnya kalau umat tahu akan hal itu, sebenarnya yang nyumbang ke sini itu sing terima kasih itu justru sing nyumbang, duduk sing disumbang. Karena kalau tahu kan balasannya orang nyumbang atau orang sodako 1000 kan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lho saiki lho sing badi sapa? Ketika seseorang memberikan 1000 terus dia mendapatkan minimal 10.000 sampai 700.000. Kira-kira sing badi sing ndi kira-kira? Iya. Halo? Oh gak patek jawab, gak patek sedekah rupane gak patek jawab. Ya sing badi sing sedekah asline. Nah yang sedekah yang butuh ya. Orang kalau tahu loh, orang besok mati ya, mati itu dia minta sama Allah ya, dia minta laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu loh. Ya Allah kalau jenengan nyuwun jenengan balekaken kula nang donya diluk mawon kula tak sedekah. Itu Quran yang mengatakan. Jadi besok orang mati itu mintanya sama Allah dikembalikan ke mana? Ke bumi atau ke dunia itu saya tak sedekah wa akun minas sholihin, dan saya tak jadi orang api. Jadi yang diikrarkan kepada Allah minta kembali itu sedekah karena tahu bagaimana iya besarnya pahala sedekah itu. Karena orang sedekah apalagi sedekah jariyah ya. Ini sekali lagi bukan proposal loh ya, saya enggak paten, tetap enggak paten saya. Sampeyan kalau mau sedekah gak kepindek kene gak apa-apa wis gak masalah. Ini keterangan ya. Ketika itu mengalir kan. Lah seperti ini kita pakai ngaji. Lho wong sing sedekah iki mengalir. Ra wong mati langsung rasakno. Ya Allah, enak rek. Iki sing kon jariyah saiki gawe ngaji. Gawe salat kirim, gawe kirim. Senenge gak lumrah. Bahagianya luar biasa sampai ya Allah, kula tak balik diluk man kula badhe sedekah. Sampai seperti itu. Ya saking durung mati apa dadi ya sik medite sok pancet ae durung mati ngono ya. Kok wis mati tapi yo gak iso balik jare Gusti Allah aja kon kok balik medeni wong medeni bocah kon wis gak wis salamu dhewe biyen gak kon sempatno. Makanya
saking hebatnya sodako lho gak dianjurkan waktu sugih tok, waktu melarat lho dianjurkan sodako lho, saking hebatnya sodako. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mau menginfakkan rezekinya baik fis sarra' maupun fit dharra, baik waktu lapang, waktu makun, waktu sempit. Jadi sodako itu jangan ada rasa malu. Nah, aku mampu nih mek 500 isin rek muni klonteng yo gak masalah. Ya, rono sing garap ngopo sodako klonteng lho. Lah timbangane awakmu gak muni blas ya. Tambah gak ono isine tambahan ya. Ya wani klonteng timbang. Iya, sodako itu jangan nunggu soge. Apalagi rek dibareng mbek sumbar wis talas. Pokoke rek proyek Google wis gak usah khawatir, tak bongkar pondok iku wis. Lah terus sing bangun ya embo sapa? Awak bagian bongkar. Rek bagian bongkar ya gak perlu ngenteni soge ngono ya. Golek jamaah budrek-budrek cukup ya, tiga bongkar ae. Wis gak usah katik sumbar wis. Sedekah mulai dalam kondisi dalam kondisi kita sempit. Makanya sampai gak duwe duit pun lho sik dikon sedekah. Sampai ada orang melarat itu protes nang gene Rasulullah, gak protes ya, istilahnya apa ya, curhat lah. Rasulullah, enak nggih. Sinten wong sugih-sugih niku wis salate ya padha ambek awakan, poso ya padha ambek awakan, bahkan mereka bisa haji umroh balak-balik, terus iso sedekah. Jare Rasulullah, lho awakmu ya iso sedekah masih gak duwe duit. Ya napa sedekah ya Rasulullah? Fakir apa? Maka disebut walikulli tasbihin sedekah, walikulli tahmidin sedekah, walikulli takbiratin sedekah, walikulli tahlilatin sedekah. Tasbihmu, tahmidmu, takbirmu, tahlilmu iku sedekah. Makanya dulu Buya Suyuti Dahlan itu memberikan pengajaran kepada kita, masih gak duwe duit ojo meneng ae. Iku wis ana hadise ternyata. Dadi ana dilewati kotak amal ojo meneng ae. Muni yo subhanallah sebelum nang kotak amal. Kok jajare gak nggo duit pisan. Alhamdulillah. Iki syarat kan nggo duit iki. Ya. Jajare meneh la ilaha illallah. Allahu akbar. Beres wis. Iku sedekah kabeh. Ya. Kok tak mere buka astagfirullahaladzim. Isine abab tok iki ya opo. Ya tentunya ndak seperti itu, pasti ada yang ya. Tapi ini walaupun guyon sebenarnya ndak guyon ya. Dengan bacaan tasbihnya orang-orang yang memang ndak punya uang, dengan ketulusannya Allah akan memberikan jalan lain untuk mendatangkan rezeki untuk misalnya pembangunan dan seterusnya dan lain-lain ya. Nah, ini bab sedekah ini ya. Sudah. Ini luar biasa pesannya malaikat Jibril, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kalian sesukamu tapi ingat kamu akan mati, dan mati kita tidak tahu hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana ajal. Ajal kok ero ngono enak lah, gak ero hari. Ya. Lek gak ero kan repot iki. Apa? Jadi kematian ini kafabil mauti wa idho, kata Rasulullah. Sebenarnya cukup orang itu mikir mati itu cukup sebagai nasihat. Artinya seseorang ini akan bisa mendapatkan nasihat dalam melakukan berbagai macam aktivitasnya di dunia karena dia sadar akan mati. Ya. Loh, kita tidak tahu loh kapan kita mati. Makanya ayyakuna musta'iddan lil maut ya. Siap menghadapi kematian harus ada selalu dalam pikiran kita. Kita itu harus selalu siap. Artinya kita siap malam ini mati. Kita siap setelah ini mati. Itu harus siap semestinya. Ya. Ya apa kira-kira siap apa enggak? Delok modelnya gak pati ono siap ini. Jari malaikat bah siap bangga wayai lah apa ngenteni siap. Artinya siap menghadapi kematian itu ya kita tidak akan menunda-nunda ketika kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Mumpung durung getun istilahnya. Udah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wa ahbib
man syi'ta fa innaka mufaraqahum. Ya. Sudah, ini nanti keterangan itu yang lain banyak ya. Dan ini salah satu juga kemuliaan orang-orang yang kita sampai dianjurkan untuk menjadikan sholat malam sebuah kebiasaan keluarga kita. Sampai disebutkan rawa Abu Dawud ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu. Allah akan merahmati, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada seorang laki-laki yang sholat malam ya, kemudian membangunkan istrinya. Fa'in abad nadoha ay rosyah. Kalau istrinya agak berat sampai disemprot, diperciki air ya. Ayo duk, ayo tangi dik, sholat bengi, sholat bengi. Mari sholat bengi ya ngopi apa ya. Usah kar, yang penting sholat bengi. Fi wajhiha alma ya. Wa in abad nadoha ay rosha fi wajhiha alma. Kalau dia berat, enggan, disuruh memerciki air ya, supaya bisa sholat malam bareng. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fashollat wa aiqadat zaujaha. Sama sebaliknya, Allah akan menyayangi, memberikan rahmat seorang perempuan yang sholat malam kemudian dia membangunkan suaminya. Mbik digawekno kopi, jejerno terus moro ngelilir terus sholat bengi. Tapi iklannya iku wis padang iku ya, iklannya iku ya. Iku iklan kerinan ya. Ini untuk sholat malam. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Ketika laki-lakinya agak berat sampai diperciki air ya. Diperciki air kok pancet, cukup sak cebuk ngono ya. Ya. Mari ngono tangi gak sholat bengi tapi gegeran ya. Yo jangan yang pokoknya sing di sini sampai dikatakan nadoha atau rosha, memerciki air berarti kudu ambek alus, gak oleh ambek kasar. Ya. Saya ingat dulu ya, saya ingat ceritanya mbah saya dulu. Mbah saya itu sampai akhir hayatnya termasuk orang yang istiqomah sholat malamnya. Itu cerita. Biyen aku leo, zaman biyen aku ambek mbahmu. Karena dulu mbah saya itu mbah pendiri pondok Kacuk itu ya. Itu masih belia waktu menikah. Ya kira-kira rek zaman saiki gak diizinkan menikah. Saiki kan menikah paling tidak 19 tahun kan. Dulu mbah saya itu kalau tidak salah umur 15 atau umur ya 14 gitu. Umur segitu. Lah mbah saya sudah dewasa ya waktu itu. Loh itu caranya mbah saya mengajari istiqomah istrinya untuk sholat malam itu sangat-sangat halus. Ini yang cerita mbah dulu. Mbah saya sendiri yang cerita. Ya. Jadi aku biyen niku ambek mbahmu lanang iku ya dikontangi tok. Nduk, terno aku nang jeding, go celana cempluk. Nah, dulu masih bawa damar ya. Jadi mbah itu bangun cuma gawakno ya jempluk. Marono mbah itu wudu, terus sholat, terus wis turu meneh. Ya cuma ngeterno nang jeding tok, wis turu meneh. Tidur. Mbah ini sholat. Terus besok juga gitu. Akhirnya terbiasa. Gak usah dibangunkan, sudah terbiasa disiapno sak. Ya. Karena sudah terbiasa itu terus nduk wudu tok terus marono turu. Wudu tok terus turu. Akhirnya wudu terus turu. Wudu terus turu. Tapi sudah kebiasaan, akhirnya tambahi. Timbangannya langsung turu. 2 rakaat tok wis gak usah wiritan turu. 2 rakaat tok gak usah wiritan turu. Akhirnya wudu 2 rakaat turu. Dan itu dibiarkan sama mbah. Berlangsung sampai biasa-biasa. Akhirnya ketika sudah menemukan kenikmatan wis gak usah dikongkon wisan. Ternyata gak 2 rakaat meneh wis tambah dewi, sak wiritane dan seterusnya itu dibiasakan mulai iya. Jadi mungkin ini perlu dilatih ya, perlu dilatih. Adik pokoknya engko bengi tangi mek nang jeding tok terus turu. Ya. Lo kan pembiasaan ya, pembiasaan. Jadi tangi nang jeding ngoyo terus turu. Biasa engko sampai 5 tahun mek ngene tok. Terus tahun yang ke-6 mulai wudu tok terus turu. Raup terus turu. Iki 5 tahun meneh.
Dadi engko sampai mati mek oleh raut tok. Tapi lumayan. Kalau itu niatnya untuk membiasakan qiyamul lail, insyaallah wis dihitung ya. Ya. Mak surgane kok di kono. Kan ono tajri min tahtihal anhar. Jadi ada kali, sungai-sungai yang mengalir. Gak oleh ngombe, gak oleh adus, dikon raup tok. Ya. Kon masalahnya mulai pirang-pirang tahun mek raup tok, jadi ya gak ngono, gak mungkin. Ya. Ini artinya pembiasaan sampai semacam itu. Dan ini diriwayatkan oleh beberapa hadis ya, termasuk Imam Tabrani juga meriwayatkan ma min rajulin yastaiqadu minal lali fayuqidu imra'atahu fa in ghalabahan naum nadaha fi wajhil ma fayakumani fi baitihima fayadhkuranallah azza wa jalla sa'atan minal lail illa ghufira lahumah. Pasti semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana qiyamul lail ini luar biasa ya, semoga dengan barokahnya kita membaca hadis-hadisnya Rasulullah SAW dengan penuh takdim dan penuh dengan harapan ya, semoga kita termasuk dijadikan orang-orang yang gemar sholat malam bersama keluarga kita. Ayolah kita mulai sekarang ya, kita mulai sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda lah, mulai malam ini canangkan dalam keluarga kita. Ayo rek bengi sholat malam ae masih mek 2 rakaat. Ambil yang paling rendah dulu. Kelas piro ini? Kelas 8, niat dhisik. Ya, kelas 8 nih niat dhisik. Terus kelas 7 mundak sampai kelas 1. Ya, kemarin kan sudah ada kelas-kelasnya ya. Jadi ini sudah harus kita biasakan. Kita baca 2 hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu ya. Yanzilu rabbuna, di sini ada Allah Subhanahu wa taala turun ai nuzulan la ikon ya. Bihi bila ta'til ya. Jadi turun di sini kalau membayangkan Allah turun, Allah duduk di aras, itu jangan pernah membayangkan duduknya Allah seperti duduknya makhluk. Laisa kamislihi syai'. Turunnya Allah koyok miber koyok makhluk, jangan. Turunnya Allah turun yang laikon bihi bila ta'til ya. Jadi tidak ada kelemahan sama sekali. Tidak ada yang bisa wala ta'wil, tidak boleh ditakwil. Wala tasbih, tidak boleh disamakan ya. Wala tabdil, tidak boleh digantikan. Wis pokoke laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. Fayaqulu, maka Allah berseru, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabai. May yas'aluni fa'utiyah, dan yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. May yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Tapi ini perlu saya sampaikan ya, karena ini kadang-kadang ada yang bertanya, lho Gus, janjine Gusti Allah sapa sing njaluk pasti tak kei. Lah kok kula njaluk benjing nggih gak oleh apa-apa kula. Yang saya minta kok tidak diberi. Lah ini harus kita pahami tentang makna doa. Mungkin sudah pernah kita bahas makna doa ya. Jadi Allah memberi di sini, memberi sesuai dengan apa yang Allah, apa yang terbaik untuk kita monggo Gusti Allah duduk monggo kita. Termasuk waktunya, termasuk bentuknya. Kita minta ya Allah, saya minta A, padahal Allah tahu bahwa B yang terbaik, maka Allah akan mengganti A itu dengan B. Walaupun mungkin B itu tidak kita inginkan, asa antakrau syai'an wa huwa khairul lah, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa khairul, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Barangkali itu sesuatu yang kamu inginkan tapi itu tidak terbaik. Barangkali sesuatu itu yang engkau benci tapi itulah yang terbaik. Sehingga ketika kita membaca janji-janji Allah tentang pasti akan aku beri, itu ojo pikiran nurut awake dhewe. Karena kita minta kita dari bawah ke atas, kita minta kepada Allah dari posisinya dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu ya permohonan, untuk perwujudannya ya sesuai dengan kebijakan yang di atas.
Ya seperti seorang prajurit minta komandannya, "Komandan, saya minta A, B, C." Jadi komandannya, "Iya, sering korek tak pertimbangkan, tak toto, ancene sing apik A yo A, B yo B, C yo C, kalau mungkin D yo D, iku sak karepku." Kita ndak boleh dek pokoknya kudu A lo Gusti nggih. Kudu A, apalagi waktunya ditentukan. Benjing pokoknya batas terakhir benjing Gusti jadi. Jadi Gusti lah pangerane kono apa aku kok saenake dhewe ngono. Ini permintaan apa jare sing cuma nilai. Kan doa itu kan kalau ndak diberikan di dunia, diberikan di akhirat, kalau ndak itu namanya mustajabah ya. Mustajabah itu imma ayyu'ajjila lahu fid dunya wa imma ayyudzakhira lahu fil akhirah wa imma ayyukaffiru anhu minad dzunub. Ini mustajabah ini. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu fid dunya. Ada kalanya keinginan kita, apa yang kita minta diberikan di dunia. Ini kemungkinan pertama. Terus yang kedua, wa imma ayyudzakhira lahu fil akhirah. Ada kalanya diberikan di akhirat kelak. Berupa pahala, berupa kebaikan yang pasti kita butuhkan. Saat itu lebih kita butuhkan daripada ketika diberikan di dunia. Wa imma ayyukaffiru anhu minad dzunub. Ada kalanya doa ini tidak diberikan di dunia, tidak dijadikan pahala, tapi dijadikan media untuk menghapus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ini semuanya namanya mustajabah. Jadi mustajabah itu jangan dianggap pokoknya terwujud sesuai bahasa kenyataannya, lah ini mustajabah. Enggak, kadang enggak seperti itu. Makanya dalam berdoa tetap kita harus tawakal kepada Allah, tapi tetap dikon yakin, tetap yakin bahwa doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting ya karena kata-katanya ini kan man yad'uni fa astajibalah. Ini kalau Allah itu pasti. Barang siapa yang berdoa pasti akan aku ijabahi. Khawatir kalau tidak dijelaskan semacam ini terus nagih. Khawatir dalam pemahamannya nanti ketika tidak dituruti, jaluk gak dituruti, terus rumangsa aku tahajud gak jodoh, aku tahajudin lho, kok tahajud gak jodoh ya apa? Tahu no tahajud gak jodoh itu ya. Jadi intinya ketika doa ini diucapkan di waktu malam sama di waktu siang, ibarat misalnya iki diganti dengan pahala, itu lebih besar di waktu malam, nilainya lebih besar daripada misalnya dipakai untuk menghapus dosa-dosa kita, itu lebih banyak dosa yang dihapus dengan doa di waktu malam daripada doa di waktu siang. Itu kita yang harus pahami ya. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala Jabir radhiyallahu an, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun minkum yas'alullaha azza wa jalla fiha khairun min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailatin." Akhrajahu Ahmad wa Muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Di sini disebutkan inna fil laili sa'atan. Ya. Sungguhnya di dalam sebuah malam. Di sini disebutkan mubhamatan. Allah menyamarkan, tidak menunjukkan jam piro sing di awal opo akhir opo tengah, disamarkan oleh Allah. Ya. Wa ubhimat, disamarkan ini li ajlil ijtihad, supaya kita bersungguh-sungguh fi jami'il lail, di dalam seluruh malam. Dan supaya kita tidak berputus asa, misalnya kelewatan tengah malamnya kita tidak berputus asa, karena mungkin ada di akhir malam. Setiap malam itu mesti ada. Allah menempatkan bu di awal, bu di tengah, bu di akhir. Jadi dijadikan sebuah misteri atau teka-teki supaya kita pertama juga kita harus supaya kita li ajlil ijtihad, supaya kita sungguh-sungguh, sekaligus supaya kita tidak berputus asa. Ketika kita waduh aku gak iso tangi rek jam 1, tangine jam 3:30 masih ada kan 3:30, itu termasuk bagian dari sulusul lail al akhir ya, dari sepertiga malam yang terakhir, itu termasuk waktu sahur. Waktu sahur, lah itu masih ada, sehingga kita tidak putus asa, tidak merasa waduh wis kelewat rek, biasanya jari ini tengah malam wis rek ngono turu wae gak ngono.
Cek kita tidak putus asa dan kita masih punya harapan walaupun kita mungkin terbangunnya agak akhir atau mungkin kita terbangunnya agak awal jam 12 wis tangi wis gak apa-apa dilakoni timbangane enggak. Nah, jadi memang di sini mubahamatan itu disamarkan ya. Wa himat li ajlil ijtihad fi jami'il lail. Terus la yuwafiquha rajulun la yuwafiqu ay yusadiquha. Tidaklah menemuinya, tidaklah orang terus ketepaan pas tepat waktu itu. La yuwafiquha, tidak ketepaan pada waktu itu. Rajulun, seorang laki-laki, minkum di antara kalian, yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan min amrid dunya wal akhirah, yang meminta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah akan kebaikan. Di sini mintanya adalah khairan, kebaikan. Yang dimaksud di sini dia tidak boleh minta sesuatu yang tidak baik, yang ndongakno tanggane misalnya, ya Allah mugi-mugi tangga kula sing gregetno niku jenengan kei balak, lha iku ndongakno elek gak oleh. Lek ndongakno apik, ndongakno kebaikan atau doa kebaikan untuk dunia dan akhirat itu tidak apa-apa. Illa a'tahu iya, pasti. Jadi kalau depannya ada la tidaklah ini illa itu artinya pasti. Illa a'tahu iya, pasti Allah akan memberikannya. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu berlaku setiap malam. Nih, tapi di sini disebut khususon fi jaufihi wa akhiri, khususnya di tengahnya dan akhirnya. Di tengah malam sampai akhir. Ya. Wa khusus lagi fi lailatil jum'ah, khusus lagi di malam Jumat. Jadi wis di tengah malam Jumat itu masya Allah ya, ada keistimewaannya ya. Disebutkan wadzalika kullalailatin fihi isbatu sa'atil ijabah kullalailatin. Ini adalah penetapan waktu-waktu ijabah di setiap malam. Wa hasun ala du'a fi jam'i sa'atil lail, dan ini adalah anjuran untuk berdoa di seluruh malam. Di seluruh malam, sakarep sing awal, sing pertengahan atau sing terakhir, tidak ada masalah. Yang penting kita sempatkan. Ya. Insyaallah dengan keberkahan kita membaca ayat-ayat Al-Quran mengenai anjuran sholat malam, dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dengan penuh takdim dan keyakinan, kita minta barokahnya itu semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik hidayah serta inayah, memberikan kita petunjuk, kekuatan lahir maupun batin, pertolongan kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, untuk menjadi orang-orang yang ahli qiyamul lail, untuk menjadi orang-orang yang istiqomah dalam sholat malam, untuk menjadi orang-orang yang senang syahirul layali, menghidupkan malam-malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Ya. Mohon doa barakah Fatihah untuk Bapak Heri Sumarsono ya, yang wafat hari ini. Semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT ya, dan semoga amal kebaikannya sekecil apapun diterima oleh Allah SWT, dan semoga diangkat derajatnya menuju surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyat wa kullin sadu ala hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.